सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरना, करना मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक, राम दमोदर माधव है। एक मन पुरख ध्याए वरदाता, संत सहार सदा विख्याता। तास चरण लै हृदय वसावहो, तो परम गुरु नानक गुण गावहो। तास चरण लै हृदय वसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावहो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग सारंग बाणी भगतां की कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहा नर गर्वस थोरी बात, मन दस नाज टका चार गांठी। एंडो टेढ़ों जात, कहा नर गर्वस थोरी बात। मन दस नाज टका चार गांठी। एंडो टेढ़ों जात रहाओ। बहुत प्रताप गाँव सौ पाए, दोए लख टका बरात। दिवस चार की करहो साहिबी, जैसे बन हर पात। ना को लै आयो एहो धन, ना को लै जात। रावण हूँ ते अदक छतरपत, खिन मह गए बिलात। हर के संत सदा थिर पूजो, जो हर नाम जपात। जिनको कृपा करत है गोविद,
ते सत संग मिलात। मात पिता बनता सुत संपत, अंत न चलत संगात। कहत कबीर राम भज बौरे, जन्म अकारथ जात। कहा नर गर्वस थोरी बात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, पतित पावन करना निधान अंतरजामी। भगत वत्सल दीना बंधु, लोक परलोक दे रखियक, किरपा दे खजाने। कलयुगी जीवां दे उधार करता, दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत। गुरता गद्दी ते सुभाए मान, जगत गुरु सर्व शक्तिमान। धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार किरपा। बख्शिश होया उद्यम उपराला, प्रयास जिस कारण ये जीव साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरनां च पहुँच करके सतसंगत दे विच बैठ करके अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी दी रब्बी बाणी दा जाप, रब्बी बाणी दा कीर्तन ते रब्बी बाणी दी विचार सरवण करन वास्ते गुरदेव जी दे पावन अते पवित्र चरनां च पहुँचदा है। जिन्नी जिन्नी क जिस दी एकाग्रता बनती है, जिन्नी जिन्नी जिस दी जो बुद्धि है, उस बुद्धि दे द्वारा अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर दी समझण दी ये जीव कोशिश करदा। जदों पूरा तान ते पूरा बल ते शरीर दी पूरी शक्ति इंद्रियां च संतोख ते संतुष्टि ते जीव दा जदों कंट्रोल हो जांदा, गुरु दी बाणी दा सदका, सतनाम वाहिगुरु सिमरन दा सदका, सतसंगत दा सदका, तुरे होए जीव अभ्यासी सिमरन बंदगी भगती कर करके एक दिन ऐसी अवस्था नूं प्राप्त हो ही जाते हैं जिस अवस्था का जिक्र वार वार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी ने करना कीता। केवल जिक्र ही नहीं किया, उन्हां दी वडियाई भी की, उन्हां दी सिफत सलाह भी की। उन्हां दा केवल गुरु दे चरनां ते सतसंगत बैठना ही प्रवान नहीं किया, उन्हां जीवां दा संसार ते आउणा भी प्रवान कर लिया। उन्हां जनां दा संसार ते रहना भी सफल हो गया। केवल उन्हां दा ही आउणा अते रहना, गुरु दे चरनां च पहुँचना, सिमरन भगती बंदगी सेवा करनी ही प्रवान नहीं हुई। उन्हां दियां कुलां भी प्रवान हो गईयां, उन्हां दे खानदान नूं भी पूजिया जांदा। जुगां जगंतरां तो हर धार्मिक ग्रंथ दे विच ऐसियां रूहां दा जिक्र आउंदा जिन्हां ने तन मन धन अर्पण करके सच्चे सतगुरां दे चरनां च उस परम पदवी नूं प्राप्त होए, जिस पदवी नूं प्राप्त करन वास्ते अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी ने उन्हां नूं मानो खजामा दिता ते बेकीमती सुआसां दी पूंजी दिती, सुआसां दा धन दिता।
ਭਾਵੇਂ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ, ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ, ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਮੈਤਰੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਕਾਰਜ ਨ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਐ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ, ਅਨਿਥਾ ਜੈਤ ਉਦਮ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਵਤ ਤੇ ਚਲਾਤੀ ਸੰਗ ਜਾਤ, ਪਾਛੈ ਭੋਰ ਭਏ ਭਾਰ ਬਾਂਧ ਚਲੇ ਕਤ ਜਾਈਐ। ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਅੰਤ ਵਿਖੇ ਅਬਦ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਸਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਤ ਬੇਤਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦੇਸੀ ਆਧਾਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਨੰਗ ਵਿਰਲਾ ਜਨੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ,
ਸਿਵਤ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹਵੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਲਲਾਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਾਂਗੇ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ, ਛਕਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ, ਉੱਠਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ। ਅਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫਟਾਫਟ ਨਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ, ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ। ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਐ। ਬਚਪਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ, ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ, ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਐ। दूसरा प्रमाण कि जैसे तो संग्राम विखे सिखनी चाहे वीर विद्या, दुश्मन आके चढ़ जावे, यह कहे भी मैं हुण हथियारां दी सिखलाई लैनी आ ते हुण मैं हथियार खरीद करके लियाने आ, फिर मैं चलाने सिखने आ। कोई पूछे काहदे वास्ते कि दुश्मन दरवाजे ते आ गया, वो कहेगा मूर्खा ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਰਹਿਤਾਂ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇਰੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ, ਸੰਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਥਾ ਜੈਤ ਉਦਮ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जैसे निस सोवत संगाती चल जात, हुण जथा तीर्थ यात्रा ते तुरिया आ, हुण संगतां गुर अस्थानां ते गुर तीर्थां ते दर्शन ददार करन वास्ते पैदल जा रहीआं। हज़ारां दी तादाद दे विच संगतां तुरीआं, पर उहदे विच एक इहो जिहा गुरमुख प्यारिओ दलिदरी राही भी तुरिया, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦੇ नहीं खुलदी, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਠਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਵਤ ਤੇ ਸੰਗਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਤ, ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ। ਪਾਛੈ ਭੌਰ ਭਏ ਭਾਰ ਬਾਂਧ ਚਲੇ ਕੱਤ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ 'ਚ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੇ ਜੋ ਸਾਲਾ ਬੱਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ
उस अवस्था नूं प्राप्त हो जाना, मेरी बिरती दा टका बन जाना, नाम दा रस मैं प्राप्त करन लग पैना। ते गुरुदेव पिता जी कहते ये गल्लां दा विषय नहीं, ये गल्ली जोग ना होई, ये गल्लां दे नाल ऐसियां अवस्थावां प्राप्त नहीं हुंदियां। ये तां अभ्यास प्रयास उद्यम उपराला करना पैंदा ते नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की किरपा बख्शिश ते पात्र बनना पैंदा। फिर गुरुदेव जी किरपा करदे, कहो नानक किरपा करे जिसनों यह वथ दे। केड़ी वथ? जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अवमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल। साडे मनां च भुलेखा पै गया, जिस तरह संसारक वस्तु असीं पैसे जां माया डॉलर दे के खरीद सकते हैं, बे शायद ये अवस्था भी खरीदी जा सके। ये धन दे के परम पदवी प्राप्त हो जाए। ये नाम भजन बंदगी करन वालियां रूहां नूं खरीद के ये अवस्था मिल जाएगी। जिन्हां ने ये अवस्था प्राप्त की, उन्होंने जो मुल तारिया, जो भेटा दिती, हर एक नूं ओ मुल ते भेटा देनी ही पवेगी। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर थर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इस मार्ग ते चलना ही पैना, खने हो तिखी बाल हो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनि आप तजया, हर बासना समाणी। कहे नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली। ये बाहर दे पहरावे दे नाल परमात्मा रीझ नहीं सकदा। बाहर दे केवल पहरावे दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं असीं रिझा नहीं सकदे। गुरदेव जी की पहुँच तां साडे रोम रोम हिरदे तक है। वे इस दा जो शरीर बॉडी वाकया ही सतसंगत दे विच बैठी है, पर ख्याल इस दा बाहर है, ध्यान इस दा बाहर है। जे ख्याल अते ध्यान दे नाल हर रोज़ बाणी पढ़ी जावे, बाणी विचारी जावे, बाणी सुनी जावे, फिर अवस्था प्राप्त होनी चाहिए सी। सोच दे विच, ख्याल दे विच, विचार दे विच, जीवन दे विच परिवर्तन होना चाहिए सी, बदलाव होना चाहिए सी। जे बदलाव नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई सफ़र तय नहीं हो रहा, उस दी बड़ी रुकावट, बड़ा कारण ये जीव खुद भी खुद है, क्योंकि सिमरन च इहदी बिरती नहीं। कथा कीर्तन सतसंगत च इस दी रुचि नहीं। कई तां अलांबे देण वांगू आउंदे, वे चलो नठ के जाके दर्शन कर आइए, पाप खत्म हो जाणगे, गुरु की किरपा हो जाऊगी, हाजरी लग जाऊगी। गुरु कहंदा आ टिक ते समझ, जो समझ च आई फिर उस दे मुताबक अपना जीवन बना, भला तां होना, उस तरह नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बचन हैं कि पाप कर है पंचा के वसरे। जीव पाप करदा काम क्रोध लोभ मोह हंकार करके। तीरथ नाहे कहे सब उतरे, नठे भज्जे ने दर्शन ददारे कीते, नितनेम सिमरन कीता, कहंदा उतर गए पाप। महाराज जी कहते बहुर कमावै होए नसंक, जम पर वांध खरे का लंक। कहते जम तेरी अडीक कर रहे आ, तेरे वर्गी सोच बंदियां दी, वे आपे सब कुछ करी जांदा, आपे मन्नी जांदा, पर जो अग्यों उपदेश मिलदा ना उन्होंने सुनने वास्ते राजी, ना उन्होंने विचारन वास्ते राजी, ते ना उसनूं मन्नण वास्ते राजी। जैसे निस सोबत संगाती चले जात, पाछै भौर पए भार बांध चले कत जाइए। कहते तू समान खिला रहा, इहदी पंड बन्ननी है, फिर वजन है इनू तू सिर ते चकना।
ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ? ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਗਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਵਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਅੰਧ ਅਬਦ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਧਾਰਾ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਜੀਵ ਫਸਿਆ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਮ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਧਾਂਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਅੰਧ ਅਬਦ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੌਤ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਇਹ ਬੇਬੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸੀ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਤੇ ਮਸੀਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਜਪਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੱਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੁਫਾੜ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਘੜੀ ਪਲ ਚਸਾ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਜਨਤਾ ਗੰਤ ਮੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਲਾ ਖੇਡਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਵਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਬਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 4-4 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਨੇੜੈ ਨਾਹੀ ਦੂਰ ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਹੈ ਜੀਵ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਪਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਪਰਾ ਆਰੰਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਪਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਸਭ ਕੂੜ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਜਿਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਭਾਵ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਆਪ ਨਾਥ ਸਭ ਨੱਥੀ ਅੰਨ, ਸਭ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ਸੁਧ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ
कहते भी मैं हुण अक गया, मेरा जिहड़ा काम है तुहाडे चौहां पुत्तरां चों किस ने संभालना, ये फैसला करके दसो। ये सनक सनंदन संत संत कुमार चौहां भरावां ने बहुत तपस्वी सी, बंदगी भगती करन वाले सियाणे सन। चौहां पुत्तरां ने लम्मा समा सलाह कीती। पता की फैसला किया, कहते बापू ये तू ही ये काम कर, असी नहीं करना, क्योंकि जे असी तेरा काम सांभ लिया ना फिर सातों भगती बंदगी सिमरन साधना नहीं होनी, इहदे विच रुकावट हो जानी है। यह है सोच। भाव अज हर अहुदे नूं ताकत दा मालक बनन वास्ते दिन रात एक करदा जीव, पर जिन्हां नूं परम अवस्था नाम भगती बंदगी दा रंग प्राप्त है, जिन्हां नूं सोझी आ गई, वो कहंदे नहीं पिता ये अपना काम तू आपे कर, असी नहीं ये काम करना। डर लगदा तेरे वांगू किते फिर मैं दा आवाज़ा आउण लग पिया ते किहड़ा फिर ये जुगां जगांतरा तक ये कमल दी नाभि दे विच गोते खांदा रहेगा। जुग छती कियो गोवारा। अब ये है सियाणप, ये है सोझी, जिन्हां ते अकाल पुरख परमात्मा बख्शिश ते कृपा रहमत कर दवे। हुण भगतां दी बाणी आरंभ हुई। पहला ही बचन भगत कबीर जी दा। राग सारंग बाणी भगतां की कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारंग राग की भगतां की बाणी जदों आरंभ की, सब तो पहला भगत कबीर जी की मुबारक रसना तो उचारिया होया ये पावन पवित्र शब्द एक ओंकार सतगुर प्रसाद। निर्देशक वस्तु मंगल एक परमात्मा, ओंकार सर्व प्रकाशक, सत जो अविनाशी है, गुर चेतन स्वरूप प्रसाद, जिस सच्चे गुरु की कृपा दे सदका परम पिता परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है। हुण जिथे संसार भर दे विच बहुत घट गिणती दे नाम रसीए ते बहुत गिणती दे माया रसीए, हंकार रसीए, हौमे दे रसीए, बस मैं तो बगैर कोई गल ही नहीं। जे रब दा नाम लैना भी पवे तां भी पिछे अपना ही, जे मैं ना कुछ करदा तां नहीं सी ये कुछ होना। हुण भगत कबीर जी दे पास भी कई संसारी, कई मनमुख, कई भगत जन, कई निमरता वालियां रूहां भगत कबीर जी के दर्शनां नूं आउंदियां। जदों बहुत वड्डा कोई हंकारी आ पहुँचया, भगत कबीर जी ने देखिया कि देखो इहदे रोम रोम दे विच किड्डा वड्डा हंकार है, इसनूं मौत याद नहीं, इसनूं ये पता नहीं मैं जन्म तो पहलां कित्थे सी, शरीर छड्डण तो बाद मैं कित्थे चले जाना। ते भगत कबीर जी ने पूरे संसार नूं ये उपदेश बख्शिया, कहा नर गर्वस थोड़ी बात। कहते छोटी जे जिंदगी, तुसी कहोगे छोटी जे किद्दां जिंदगी, क्योंकि असल जो जिंदगी है वो तो एक श्वास दी है ना। जो असल जिंदगी है, असल साडा जीवन है, तुसी आसां चौं जुगां दियां रखो, 1000 साल दी रखो, 200 500 150 180 साल दी रखो, हकीकत की है साह आ गया तो जीवन है, जे नहीं तो खेड खत्म है। काच कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमन है, नवंत द्वारंग भीत रहतंग बाए रूपंग अस्थंभन है। बाए कहते है हवा नूं, कहते इस शरीर नूं जड़ा आसरा थंम है ना, ओट जिहदे आसरे साडा जीवन ते जिंदगी है ध्यान देना, एक हवा है। हवा की है? जो साह आ गया। तुसी देखदे हाँ बे जे किते साह ना आवे ते ढेरी है, खत्म है कम।
ਅਗਲਾ ਕਾਰੋ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਾ ਨਰ ਗਰਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਆਸਰੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਲੰਮੀ ਅਡਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਵੇਗਾ? ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਆ ਬੋੜ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆ ਅਟਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 10 ਨਾਜ, ਆ 10 ਕ ਮਨ ਤੂੰ ਨਾਜ ਕਮਾ ਲਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ। ਟਕਾ 4 ਗੰਠੀ, ਇਹ 4 ਕ ਟਕੇ ਤੇਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਤਾਂ 4 ਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡੋਂ ਟੇਂਡੋਂ ਜਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਮੱਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੜੀ ਆਤਕ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਰਹਾਉ ਬਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉਂ 100 ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੜ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਸੌਰੀ, ਕਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੈਰਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਫੇਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਫੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਕੁ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ 100 ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਵੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜੂ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਲਕੋਤਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਬਣਦਾ, ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਧਰ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ 4 ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨੀ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਤ ਝੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਝੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਪਤਝੜ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੋ ਧਨ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੱਥੀ ਲਾਂਬੂ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਸ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਬਸ ਕਾਲੀ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੋ ਧਨ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤ, ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਦਕ ਛਤਰਪਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਗਏ ਬਲਾਤ। ਰਾਵਣ ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਛ 'ਚ ਟੰਗ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਛ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅੱਜ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ, ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਤ ਆਪ ਜਪਦੇ ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਲਾਤ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਅੰਤ ਨਾ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀਵ ਭਜ ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਅੰਤ ਨ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।